أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری رسول پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ارشدہ عارف انصاری اور میری کنیت زوجات محمد عارف ہے. الحمدللہ میں دارالارقم سے گریجویٹ ہوں، تعلیم القرآن لیول 1 اور لیول 2 کی ٹیم لیڈر ہوں اور دارالارقم سے شائع ہونے والے ویڈیوز کی ویڈیو ایڈیٹر ہوں. اس سال کے دورہ قرآن میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. جوز 19 میں ہم سورہ نمل پڑھ رہے تھے، اسی کا کنٹینیوشن ابھی جوز 20 میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. جوز 20 میں مکی سوروں کا سلسلہ جاری ہے. اس میں سورہ نمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت ہے. سورہ نمل شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 60. اس جوز کے شروعات میں ہی توحید کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کے وحدانیت کی بات کی جا رہی ہے. ہمیں غور و فکر کرنے کو کہا جا رہا ہے. آسمان اور زمین اور بارش اور نباتات اور اتنے خوبصورت باغات، اتنی بہترین تخلیق اور کون پیدا کر سکتا ہے اللہ کے سوائے؟ کیا کوئی اور ہے اس قابل؟ یا کون ہے جس نے بنائی آسمان کو اور زمین کو اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اگائے ہم نے اس کے ساتھ باغات رونق والے؟ نہ تھا تمہارے لیے کہ تم اگا سکو ان کے درخت. کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ وہ ایک قوم ہے جو برابر قرار دے رہی ہے. آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو جائے قرار بنایا. قرار یعنی ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کے قابل. زمین یا ارتھ جو ہے وہ اسپیریکل ہے، روٹیشن ریولیوشن کے ساتھ اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے. پھر بھی ہم اس زمین پہ سٹیبل ہے، رکے ہوئے ہیں. ہمیں ارتھ کا یہ روٹیشن ریولیوشن بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا. اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ نہریں بنائی، پہاڑوں کو گاڑ دیا، وہ سب بھی اپنی اپنی جگہ پہ استھر ہے، اپنی اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یا کون ہے جس نے بنایا زمین کو جائے قرار اور بنایا ان کے درمیان نہروں کو اور بنایا اس کے لیے پہاڑ اور بنایا درمیان دو سمندروں کے ایک پردہ؟ کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. اور بنائے درمیان دو سمندروں کے ایک پردہ، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک میٹھے پانی کا سمندر ہے اور ایک کھارے پانی کا، اور دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہے پھر بھی ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں. آیت نمبر 62 میں بتایا گیا ہے کہ تکلیف دور کرنے والا، سب کی دعا قبول کرنے والا صرف اللہ ہے. جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، جب کسی سے کوئی امید نہیں ہوتی، تب ہم صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں. جو مجبور ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، خاص طور پہ مظلوم کی دعا.
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مظلوم کی دعا میں کبھی رد نہیں کروں گا اگرچہ وہ کسی کافر کے منہ سے نکلی ہو. یعنی مظلوم اگر کوئی کافر بھی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اس کی دعا قبول کرے گا. یہ کون ہے جو جواب دیتا ہے لاچار کو جب وہ پکارتا ہے اس کو اور دور کرتا ہے تکلیف اور وہ بناتا ہے تم کو جانشین زمین کا؟ کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ کتنی کم تم نصیحت پکڑتے ہو. آیت نمبر 63-64 میں بتایا جا رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں آسمان کے ستاروں کے ذریعے ہم راستہ پتا کرتے ہیں. ہوائیں بھی خوشخبری لے کے آتی ہے بارش کی. ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں جب ہوائیں چلتی ہیں. ماحول خوشنما ہو جاتا ہے. ہوا ہمیں ایک امید دلاتی ہے کہ اب موسم بدلے گا، بارش ہوگی، فصل اگے گی. یہ سب اللہ کی رحمت ہے. آسمان اور زمین سے وہی ہمیں رزق دیتا ہے. ہر چیز میں وہی روح ڈالتا ہے. یا کون ہے جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری اندھیروں میں خشکی کے اور سمندر کے؟ اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے ساتھ آگے آگے اس کی رحمت کی؟ کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یا کون ہے ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر لوٹنا ہے اس کو؟ اور کون رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ کیا کوئی اور بھی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ کہہ دیجئے، لے آؤ اپنی دلیل اگر ہو تم سچے. آیت نمبر 65 میں بتایا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. نہ کوئی رسول، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیر بابا، نہ کوئی کاہن. کسی کو غیب کا علم نہیں ہے سوائے اللہ کے. ایسے بہت سے راز ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی انسان کبھی کوئی خواب دیکھ لیتا ہے اور کوئنسیڈنٹلی صبح وہ بات سچ ہوتے ہوئے بھی دیکھتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ مجھے سچے خواب آتے ہیں، کیا ہونے والا ہے مجھے پہلے سے پتا چلتا ہے. لیکن ان سب خرافاتی باتوں سے ہمیں ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے. کہہ دیجئے، نہیں جانتا جو کوئی آسمان میں ہے اور زمین میں غیب کو سوائے اللہ کے، اور نہیں شعور رکھتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. آیت نمبر 66 اور 67 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کفر کرتے تھے ان کو تھوڑا بھی یقین نہیں ہے کہ مٹی ہو جانے کے بعد یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ان کو یہی لگتا ہے کہ صدیوں سے ہم یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی لیکن اب تک نہیں آئی. تو یہ سب کس سے کہانیاں ہیں، یہ سچ نہیں ہونے والی، بلکہ فنا ہوگا ان کا علم آخرت میں، بلکہ وہ شک میں ہے اس کے بارے میں، بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہیں. اور کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا جب ہوں گے ہم مٹی اور ہمارے آباء و اجداد، کیا یقیناً ہم البتہ نکالے جائیں گے؟ البتہ تحقیق وعدہ کیے گئے ہم اس بات کا، ہم بھی اور ہمارے آباء و اجداد بھی اس سے پہلے، مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی. کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام مجرموں کا. آیت نمبر 70 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں پہ غم نہ کرو، یہ ایمان نہیں لانے والے، ان کی طرف توجہ نہ دو. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پورے امت مسلمہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اور نہ تم غم کرو ان پر، اور نہ تم ہو جاؤ تنگی میں اس سے جو وہ چالے چلتے ہیں. آیت نمبر 71-72 میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت پہ یقین نہ رکھنے والے مانگ رہے ہیں قیامت کو جلدی. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے پیچھے ہی ہے، یعنی تمہارے بہت قریب ہے. اور موت تو ہر کسی کو آنی ہے، اور انسان کو موت اور قیامت یہ دونوں بھی کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے. کہہ دیجئے امید ہے کہ ہو، پیچھے لگا ہوا ہے تمہارے لیے بعض وہ جو تم جلدی مانگتے ہو. اور بے شک رب تیرا البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر ان میں سے نہیں شکر کرتے. آیت نمبر 74-75 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا فضل والا ہے پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ہر ایک بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اور بے شک تیرا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ اعلانیہ کرتے ہیں. اور جو کوئی غائب ہونے والا آسمان میں اور زمین میں مگر ایک کتاب میں ہے روشن. بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے اوپر ان کے بنی اسرائیل کے، اکثر وہ اس میں اختلاف کرتے.
आयत नंबर 76 में कहा जा रहा है कि बनी इसराइल बहुत सारे चीजों में इख्तिलाफ करते थे। कयामत के दिन अल्लाह ताला उनके हर डाउट्स को क्लियर करेंगे। आयत नंबर 77 से 80 में ये बताया गया है कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई किताब है। इसमें जो भी बातें हैं वो हक है, सच है। जो ईमान के एतबार से मुर्दा हो चुके हैं उनके दिलों तक और कानों तक कुरान की बातें नहीं पहुंचती, और बेशक वो अलबत्ता हिदायत है और रहमत है ईमान वालों के लिए। बेशक रब तेरा फैसला करेगा इनके दरमियान अपने हुक्म से, और वो जबरदस्त है, इल्म वाला है। बस तवक्कल करो अल्लाह पर, बेशक तुम हक पर हो वाजे। बेशक तुम सुना सकते मुर्दों को, और ना तुम सुना सकते हो बहरों को पुकार जब वो फिर जाएंगे पीठ फेर कर, और नहीं तुम हिदायत देने वाले अंधे को उनकी गुमराही से। नहीं तुम सुनवा सकते मगर जो ईमान रखता है हमारी आयत पर, फिर वो मुसलमान है। आयत नंबर 82 में दाब्बतुल अर्द का जिक्र किया हुआ है, जो कयामत की निशानियों में से एक है। दाब्बा मतलब सारे जानदार, ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग क्रिएशंस, और अर्द मतलब जमीन। दाब्बतुल अर्द एक ऐसा जानदार जानवर जो जमीन से निकलेगा, लोगों से कलाम करेगा और लोग उसकी बात समझेंगे। सही मुस्लिम की हदीस है कि जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तब ये जानवर आएगा। एक और तिरमिज़ी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, दाब्बतुल अर्द निकलेगा तो उसके पास सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुहर और मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा। वो असाए मूसा से मोमिन के मुंह पर लकीर खींच देगा जिससे वो चमक उठेंगे, और काफिर के नाक पे मोहर लगा देगा, और सब लोग एक जगह जमा होंगे तो वो कहेगा कि ये मोमिन है और ये काफिर। और जब वाक़ई हो जाएगी बात उन पर, हम निकालेंगे उनके लिए एक जानवर जमीन से जो उनसे कलाम करेगा। बेशक लोग थे हमारी आयत के साथ ना यकीन रखते। आयत नंबर 83 से 85 में ये बताया गया है कि दुनिया में जो अल्लाह ताला के कलाम को झुटलाते थे, अल्लाह कयामत के दिन उन सबको इकट्ठा करेंगे। हर उम्मत से ऐसे लोगों को इकट्ठा करके अल्लाह ताला पूछेंगे कि क्या नहीं तुम झुटलाते थे हमारी आयत को? लेकिन उस वक्त वो लोग कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। और जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे हर उम्मत में से और फौज उनमें से जो झुटलाए हैं हमारी आयत को, तो वो गिरोह दर गिरोह इकट्ठा किए जाएंगे। यहाँ तक के जब वो सब आ जाएंगे, फरमाएगा अल्लाह ताला, क्या झुटलाया था तुमने मेरी आयत को? और नहीं तुमने इहाता किया था इनका इल्म के एतबार से? या क्या कुछ थे तुम अमल करते? और वाकई हो जाएगी बात उन पर बावजह उसके जो उन्होंने जुल्म किए, तो वो ना बोल सकेंगे। आयत नंबर 86 में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने रात और दिन बनाए ताकि इंसान रात में सुकून पाए, आराम करे और दिन की रोशनी में काम करे, रिस्क तलाश करे। यहाँ हमें अपना मुहासिबा करने की जरूरत है। जो आजकल के लाइफस्टाइल बनती जा रही है कि रातों को जागना और दिन में सोना, ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, आमीन। क्या नहीं तुमने देखा, बेशक हमने रात को ताकि वो सुकून पाए इसमें, और दिन को रोशन। बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं वास्ते कौम के जो ईमान लाए। आयत नंबर 87 में बताया गया है कि कयामत के दिन इसराफिल अलैहिस्सलाम 2 बार सूर फूकेंगे। पहली बार जब सूर फूका जाएगा तब सब मर जाएंगे, और दूसरी बार जब सूर फूका जाएगा तो सब उठ खड़े होंगे और मैदान हश्र की तरफ दौड़ने लगेंगे। और जिस दिन फूका जाएगा सूर में, जो डर जाएंगे जो आसमानों में है और जो जमीन में है, मगर जिसको चाहे अल्लाह, और सबके सब आएंगे उसके पास जलील होकर। आयत नंबर 88 में बताया है कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों को जमीन में गाड़ दिया ताकि वो हिंकोले न खाए, और बादल आसमानों में चलते हैं ताकि बारिश बरसा सके। और तुम देखते हो पहाड़ों को और तुम समझते हो उनको जमा हुए, और वो चलते हैं। चलना बादलों का कारीगरिया है अल्लाह की, वो जात जिसने मजबूत बनाया हर चीज को। बेशक वो खबर रखने वाला है साथ उसके जो तुम करते हो। आयत नंबर 89-90 में आया है कि कयामत के दिन नेकियां लाने वाले लोग यानी ईमान वाले लोग उस दिन के घबराहट से सुकून में होंगे, उन्हें कोई खौफ नहीं होगा। और जो लोग बुराइयों को साथ लेके आएंगे उनके औंधे मुंह आग में डाले जाएंगे। दुनिया में जिसने जैसा अमल किया वैसा हिसाब होगा कयामत के दिन। जो कोई लाया नेकी को तो उसके लिए बेहतर है उससे, और वो
घबराहट से उस दिन के अमन में होंगे। और जो कोई लाया बुराई को तो औंधे डाले जाएंगे उनके चेहरे आग में। नहीं तुम जजा दिए जा रहे, मगर जो थे तुम अमल करते। आयत नंबर 91 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि इस शहर के रब की इबादत करो और मुस्लिमीन में से हो जाओ, यानी मक्का शहर के रब की यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करने का हुक्म है, और मुस्लिमीन में से हो जाओ यानी पूरी तरह से अल्लाह के फरमाबरदार हो जाओ। बेशक मैं हुक्म दिया गया कि मैं इबादत करूं रब की शहर के, वो जात जिसने हराम ठहराया इसको और उसके लिए है हर चीज, और मुझको हुक्म दिया गया है कि मैं हो जाऊं मुसलमानों में से। और ये पढ़ सुनाओ कुरान को, तो जब हिदायत पाए तो बेशक हिदायत पाएगा अपनी जात के लिए, और जो भटका तो कह दीजिए बेशक मैं डराने वालों में से हूँ। और सब तारीफ अल्लाह के लिए है। हम करीब अपनी निशानियां तो तुम पहचान लोगे उनको, और नहीं रब तेरा गाफिल उससे जो तुम अमल करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे सूरह नमल खत्म हुई। सूरह नमल के बाद सूरह कसस का आगाज है। सूरह कसस मक्की सूरह है। इसमें 9 रुकू है और 88 आयतें हैं। ये सूरह हिजरत के दौरान नाजिल हुई। कसस यानी किस्सा। इस सूरह में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बताया गया है। कुरान में 124 बार मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। ये सूरह हुर्फ मुकत्तात से शुरू हो रही है। इनका मतलब सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। आयत नंबर 2 से 5 में फिरौन का जिक्र है। फिरौन मिस्र का बादशाह था। अल्लाह ताला ने उसे बहुत इक्तिदार दिया था। फिरौन बनी इसराइल को बहुत कमजोर समझता था, उन पे जुल्म करता था। उसने ख्वाब में देखा कि एक नूर फलस्तीन के इलाके से निकला और मिस्र के घरों को खत्म किया, सिवाय बनी इसराइलियों के घरों के। जब काहिनों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी, तब उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में से कोई एक लड़का उसका खात्मा कर देगा। इसलिए फिरौन ने बनी इसराइल के बेटों को कत्ल करना शुरू कर दिया, और वो बेटियों को और औरतों को छोड़ देता था ताकि वो उनसे काम कराए और उन पे जुल्म करे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरौन से निजात देने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ भेजा। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान है, बार बार रहम फरमाने वाला है। तासीम मीम। ये आयत है किताबे रोशन के। हम पढ़ते हैं आप पर खबर में से मूसा अलैहिस्सलाम की और फिरौन की हक के साथ एक कौम के लिए जो ईमान लाती है। बेशक फिरौन उसने तकब्बुर किया जमीन में और कर दिया उसने रहने वालों को गिरोह में। कमजोर समझता था एक गिरोह को उनमें से, जुबा करता था उनके बेटों को और जिंदा रहने देता था उनकी औरतों को। बेशक वो था फसाद करने वालों में से। और हमने चाहा कि हम मेहरबानी करें ऊपर उन लोगों के जो कमजोर बनाए दिए गए जमीन में, और हम बनाए उनको पेशवा और हम बनाए उनको वारिस। आयत नंबर 6 में हामान का जिक्र है। हामान फिरौन का वजीर था। और हम ठिकाना दे उनको जमीन में, और हम दिखाए फिरौन को और हामान को और उन दोनों के लश्करों को उनमें से जो थे वो डरते। आयत नंबर 7 में फिरौन के ख्वाब का जिक्र है। बनी इसराइल में जो भी लड़के पैदा होते, फिरौन उनको 1 साल कत्ल कर देता था और 1 साल छोड़ देता था। जिस साल लड़कों का कत्ल करने का हुक्म दिया गया था, उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो उनकी माँ बहुत डर गई। तब अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही भेजी, उनके दिल में बात डाली कि बेखौफ होकर मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाओ और नाइल नदी में छोड़ दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने एक टोकरी में मूसा अलैहिस्सलाम को डाला और नाइल नदी में छोड़ दिया, और अल्लाह ताला के हुक्म से वो टोकरी फिरौन के घर तक पहुंची। और वही की हमने तरफ मूसा के माँ के कि दूध पिलाए उसको। फिर जब तुम डरो उस पर तो फिर डालो उसको दरिया में, और ना तुम डरो और ना तुम गम करो। बेशक हम फिर लाने वाले हैं उसको आपकी तरफ और बनाने वाले हैं उसको रसूलों में से। और जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल पहुंचे, तब अल्लाह के इज़्न से दूध पीने के लिए उनको उनकी माँ के पास ही लाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उठा लिया उसको आले फिरौन ने, ताकि वो उनके लिए दुश्मन और गम का जरिया। बेशक फिरौन और हामान और उन दोनों के लश्कर थे वो सब खताकार भूल में। आयत नंबर 9 में फिरौन की बीवी हजरत आसिया का जिक्र है। अल्लाह ताला ने उनके दिल में मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत डाल दी, और हजरत आसिया को कोई औलाद नहीं थी
تو उन्होंने फिरौन से कहा कि ये बच्चा हमारे आंखों के लिए ठंडक है और इसे कत्ल न करे, क्योंकि ये हमें नफा देने वाला साबित हो सकता है। हम इसे अपना बेटा बनाते हैं। और कहने लगी बीवी फिरौन की, ठंडक है आंखों की मेरे लिए और तेरे लिए, ना तुम कत्ल करो इसको, उम्मीद है कि वो नफा दे हमको या हम बनाए उसको बेटा, और वो नहीं शऊर रखते। आयत नंबर 10 से 13 में आया है कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को नाइल नदी में छोड़ा तब अपनी बेटी को कहा कि इस टोकरी के पीछे जाओ और देखो। और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन उनके पीछे पीछे जाके देखती रही कि मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पहुंच रहे हैं, और उनके पीछे पीछे वो भी फिरौन के महल में पहुंच गई। वहां जितनी भी औरतें थी उनमें से किसी से भी दूध पीने मूसा अलैहिस्सलाम राजी नहीं हुए। तब उनकी बहन ने कहा कि मैं एक औरत को जानती हूँ, हो सकता है कि वो इस बच्चे को दूध पिला सके। और इस तरह से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास पहुंचा दिया और कुछ अरसे बाद वो रसूल बने। इस तरह से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को जो वादा किया था वो पूरा किया और फिरौन को पता भी नहीं चला। और हो गया दिल मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का खाली, बेशक करीब था कि जाहिर कर दे उसको, अगर ना कि हम बांधते उसके दिल पर ताकि वो हो ईमान लाने वालों में से। और उसने कहा उसकी बहन से, पीछे जा उसके, और वो देखती रही उसको दूर से, और वो शऊर नहीं रखते थे। और हराम कर दी हमने उस पर दूध पिलाने वालिया इससे पहले। तो वो कहने लगी, क्या मैं बताऊं तुमको ऐसे घर वालों के बारे में जो किफालत करेगा उसकी तुम्हारे लिए और वो उसके लिए खैर ख्वाह है। तो लौटा दिया हमने उसको उसकी माँ की तरफ ताकि ठंडी हो उसकी आंखें और ना गमगीन हो। और तहकीक जान ले, यकीनन वादा है अल्लाह का सच्चा है, लेकिन उनमें से अक्सर जानते नहीं। आयत नंबर 14 से 16 में मूसा अलैहिस्सलाम के जवानी का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म और हिकमत से नवाजा। एक दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर में बाहर निकले थे तब उन्होंने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक बनी इसराइल था और दूसरा इजिप्शियन था। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मदद की और उसे बचाने के लिए इजिप्शियन को एक घूसा मारा और वो इजिप्शियन वहीं पे फौत हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और फौरन उन्होंने तौबा की और अल्लाह से दुआ की और कहा कि कभी भी मुजरिमों का साथ नहीं देंगे। तो हमें भी अपनी गलती का एहसास होने पर फौरन तौबा करनी है और अल्लाह से दुआ करनी है। और जब वो पहुंच गए अपनी जवानी और पूरा हो गया, अता किया हमने उसको हिकमत और इल्म, और इसी तरह हम जजा देते हैं मोहसिनीन को। और दाखिल हुआ शहर में वक्त में गफलत के उसके रहने वालों की, तो उसने पाया उसमें दो लोगों को, वो दोनों लड़ रहे थे। ये उसके गिरोह में से था और ये उसके दुश्मन में से था। बस मदद की उससे उसने जो अपने गिरोह में था, उसके खिलाफ जो उसके दुश्मनों में से था। तो घूसा मारा उसको मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो पूरी कर दी उस पर जिंदगी। बोला, यह शैतान के कामों में से है, बेशक वो दुश्मन है गुमराह करने वाला खुल्लम खुल्ला। कहा, ए मेरे रब, बेशक मैंने जुल्म किया अपनी जान पर, बस बख्श दे मुझको। तो उसने बख्श दिया उसको, बेशक वो गफूरुर रहीम है। कहा, ए मेरे रब, बावजह इसके कि जो एहसान किया तूने मुझ पर, तो हरगिज नहीं होऊंगा मैं मददगार मुजरिमों के लिए। तो सुबह की शहर में डरते हुए खबर लेते हुए, फिर जब वो शख्स जिसने मदद मांगी थी उससे कल पुकार रहा था उसको, कहा उसको मूसा ने, बेशक तू अलबत्ता गुमराह है, बहका हुआ है खुल्लम खुल्ला। आयत नंबर 19 और 20 में आया है कि दूसरे दिन सुबह मूसा अलैहिस्सलाम शहर में निकलते हैं तो वही बनी इसराइल जो कल झगड़ रहा था आज फिर से उन्हें आवाज दे रहा था। तब मूसा अलैहिस्सलाम को रियलाइज हुआ कि ये आदमी झगड़ालू है। मूसा अलैहिस्सलाम उन दोनों को अलग करना चाह रहे थे ताकि झगड़ा ना हो। तो जब कि उसने इरादा किया कि पकड़ ले उसको जो वो दुश्मन है उन दोनों का, उसने कहा, ए मूसा, क्या तू चाहता था कि तू कत्ल कर दे मुझको जैसा कि तूने कत्ल कर दिया एक नफ्स को कल? नहीं तू चाहता मगर के हो जब्बार जालिम जमीन में, और नहीं तू चाहता कि हो तू इस्लाह करने वालों में से। और आया एक शख्स शहर के दूर दराज से दौड़ता हुआ, कहा, ए मूसा, बेशक सरदार मशवरे कर रहे हैं तेरे बारे में कि कत्ल कर दे तुझको, बस निकल जा, बेशक मैं तेरे लिए खैर ख्वाह में से हूँ। तो निकला उसमें से डरते हुए
इंतजार करते हुए कहा, ए मेरे रब, निजात दे मुझको जालिम कौम से। और जब उसने रुक किया तरफ मदियन के, कहा, उम्मीद है कि मेरा रब रहनुमाई करेगा मेरी सीधे रास्ते की तरफ। और जब वो पहुंचा मदियन के पानी पर और पाया उस पर एक गिरोह के लोगों में से जो पानी पिला रहे थे, और पाया उनके अलावा 2 औरतों को, वो दोनों रुके हुए थे। कहा, क्या मामला है तुम दोनों का? वो दोनों कहने लगी, हम पानी नहीं पिलाते, यहाँ तक के वापस निकल आए चरवाहे, और हमारा बाप बूढ़ा बड़ी उम्र का है। तो उसने पानी पिलाया उन दोनों को, फिर मुड़ा साए की तरफ, फिर कहने लगा, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ए मेरे रब, बेशक मैं वास्ते उसके जो तू नाजिल करे मेरी तरफ कोई भलाई मोहताज हूँ। तो आई उनके पास उन दोनों में से एक चलती हुई हया के साथ, कहने लगी, बेशक मेरा बाप बुला रहा है तुझको ताकि बदला दे तुझको बदला उसका जो तूने पिलाया हमको। तो जब वो आ गया उनके पास और किस्सा सुनाया, उस पर किस्सा सुनाना, बोला, ना तुम डरो, तुम निजात पा गए हो जालिम कौम से। बोली उनमें से एक, ए मेरे अब्बा जान, उजरत पे रख लीजिए उसको, बेशक बेहतरीन जिसको आप उजरत पे रखे मजबूत हो, अमानतदार हो। उसने कहा, बेशक मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं निकाह कर दूं तुझसे एक का अपनी दोनों बेटियों में से, या दोनों, इस शर्त पर कि तू नौकरी करे मेरी 8 साल, फिर अगर तू पूरा कर दे 10 साल तो तेरी तरफ से है। और नहीं मैं चाहता कि मैं सख्ती करूँ तुझ पर, अनकरीब तू पाएगा मुझको इंशाअल्लाह नेक लोगों में से। कहा, ये दरमियान मेरे और दरमियान तेरे है, जो भी तू मुद्दतों में से है मैंने पूरी की तो ना कोई ज्यादती होगी मुझ पर, और अल्लाह ऊपर इसके जो हम कहें निगहबान है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उन लड़कियों को मदद की थी, तब उन्होंने किसी फायदे के लिए उनकी मदद नहीं की, उन्होंने तो फी सबीलिल्लाह उनकी मदद की थी, और अल्लाह ताला ने उनके उजरत के रास्ते खोल दिए। हमें भी दूसरों को बिना कोई फायदा सोचे मदद करनी चाहिए। आयत नंबर 29 से 32 में आया है कि मुद्दत पूरी होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने बीवी को अपने घर वालों को लेके मदियन से मिस्र की ओर चले। तब सहराए सीना में तूर की जानिब मूसा अलैहिस्सलाम को एक दरख्त में से आग नजर आई, तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि वहां आग नजर आ रही है, मैं वहां जाके कुछ अंगारा लेके आता हूँ ताकि गर्माहट मिले, और रास्ते का कुछ पता भी करके आता हूँ। और यही वादी तुवा है, बरकत वाली जगह है, जहाँ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। बेशक मैं हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन। झाड़ियों के पीछे से आवाज आई, ए मूसा, डाल दे अपना असा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने असा नीचे डाला तो वो हिलता हुआ नजर आया, जैसा कि एक पतला सांप हिल रहा हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत डर गए, पीठ फेर कर पलट गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ना डर, बेशक तू अमन वालों में से है। यह वादी तुवा में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 2 निशानियां दी। उसमें से एक असा था और दूसरा यदे बैजा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम जब अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल के निकालते तब चमकता हुआ हाथ बाहर निकल आता था। ये कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा था। तो जब पूरी की मूसा अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर वक्त और ले चले अपने बीवी को, उसने देखा तूर की जानिब से एक आग को, कहा अपने घर वालों से, ठहर जाओ, बेशक मैंने पाई है एक आग, शायद कि मैं लाऊं तुम्हारे पास उसमें से कोई खबर या कोई अंगारा आग में से, ताकि तुम तप सको। तो जब वो आया उसके पास, पुकारा गया किनारे से वादी से दाई जानिब से जमीन में बाबरकत दरख्त में से कि ए मूसा, बेशक मैं अल्लाह हूँ रब सारे जहानों का, और ये कि डाल दे अपना आसा। तो जब उसने डाला उसको तो वो हिलता है, गोया के पतला सांप है, फिर गया पीठ फेर कर और ना पलटा। ए मूसा, आगे बढ़ और ना डर, बेशक तू अमन वालों में से है। दाखिल कर अपना हाथ अपने गिरेबान में, निकलेगा चमकता हुआ बगैर किसी तकलीफ के, और मिला ले अपनी तरफ से अपना बाजू डर से। तो ये 2 निशानियां हैं तेरे रब की तरफ से फिरौन की तरफ और उनके सरदारों की तरफ, बेशक वो थे वो नाफरमान लोग। कहा, ए मेरे रब, बेशक मैंने कत्ल किया उनमें से एक शख्स को, तो मैं डरता हूँ कि वो कत्ल कर दे मुझको, और मेरा भाई हारून वो ज्यादा फसीह है मुझसे जबान में,
تو بھیج اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر، تصدیق کرے میری، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھ کو۔ کہا ان قریب ہم مضبوط کریں گے بازو تیرا ساتھ بھائی کے تیرے، اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ، تو نہ وہ پہنچے گا تمہاری طرف ہماری نشانیوں کے ساتھ، تم دونوں اور جو پیروی کرے تم دونوں کی غالب آنے والے ہیں۔ ہارون علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور ان کی زبان صاف تھی، باتوں کو اچھے سے پیش کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں خوشخبری دی کہ تم لوگ ہی جیت جاؤ گے۔ پھر جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہماری نشانیوں کے کھلی، انہوں نے کہا نہیں، یہ مگر جادو ہے جھوٹا، اور نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں اپنے آباء و اجداد سے پہلے۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب زیادہ جانتا ہے، ساتھ اس کے جو لایا ہدایت اس کی طرف سے، اور جو ہے اس کے لیے انجام گھر کا، بے شک وہ نہیں فلاح پاتے ظالم۔ اور کہا فرعون نے اے سردارو، نہیں میں جانتا تمہارے لیے کوئی الہ اپنے سوا، پس جلا میرے لیے اے حامان اوپر مٹی کے، پھر بنا میرے لیے ایک محل، شاید کہ میں اطلاع پاؤں، دیکھ سکوں طرف موسیٰ کے الہ کے، اور بے شک میں البتہ سمجھتا ہوں اس کو جھوٹوں میں سے۔ اور اس نے تکبر کیا اس میں، اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر حق کے، اور وہ سمجھتے بے شک وہ ہماری طرف نہ لوٹائے جائیں گے۔ تو پکڑ لیا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، تو پھینک دیا ہم نے ان کو سمندر میں، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام ظالموں کا۔ اور بنایا ہم نے ان کو امام، بلاتے تھے آگ کی طرف، اور قیامت کے دن نہیں مدد دیے جائیں گے۔ اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس کے بعد کہ جو ہم نے ہلاک کر دیا پہلی بستیوں کو، سراسر بصیرت تھی لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رہنمائی، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ آیت نمبر 44 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب رسالت دی، شریعت دی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور نہ تھا تو گوشے میں مغربی جب فیصلہ کیا موسیٰ کی طرف معاملے کا، اور نہ تھا تو گواہوں میں سے، لیکن ہم نے اٹھایا ہم نے قوموں کو، تو لمبی ہو گئی ان پر مدت، اور نہ تھا تو مقیم اہل میں مدین کے، ہم سنتے پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیات، لیکن ہم تھے ہم ہی بھیجنے والے، اور نہ تھا تو کنارے دور کے جب پکارا ہم نے، لیکن یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو خبردار کرے ایک قوم کو، نہیں آئے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، اور کیوں نہیں کہ پہنچی ان کو کوئی مصیبت باوجہ اس کے جو آگے بھیجا ہم نے ان کے ہاتھوں کے، تو تھے وہ کہتے اے ہمارے رب، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف ایک رسول، تو ہم پیروی کرتے تیری آیت کی، اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے۔ تو جب آ گیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں وہ دیا گیا مانند اس کے جو دیا گیا موسیٰ، کیا بھلا نہیں وہ انکار کر چکے ساتھ اس کے جو دیے گئے موسیٰ اس سے پہلے۔ انہوں نے کہا دو جادو ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا بے شک ہم ساتھ ہر چیز کے انکاری ہے۔ یعنی ان لوگوں نے تورات اور قرآن کو جادو کہا اور اس سب کا انکار کیا۔ کہہ دیجئے پس لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے جو زیادہ ہدایت بخشنے والا ہے ان دونوں میں سے، میں پیروی کر لوں گا اس کی، اگر ہو تم سچے۔ پھر اگر نہ وہ جواب دے تجھ کو تو جان لو بے شک وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی، اور کون زیادہ بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے اس سے جو پیروی کرے اپنے خواہشات کی بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے۔ بے شک اللہ نئی ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اور البتہ تحقیق پے در پے کی ہم نے ان کے لیے بات تاکہ وہ نصیحت پکڑے، وہ لوگ بھی ہم نے ان کو کتاب اس سے پہلے، وہ ساتھ اس کے ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 51-52 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو پہلے کی کتاب پڑھتے اور اس پر ایمان لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے، جیسا کہ نجاشی ہے جو حبشہ کا بادشاہ تھا جو کرسچن تھا۔ نجاشی نے جب سورہ مریم کی تلاوت سنی تو وہ رو پڑا اور فوراً ایمان لے آیا۔ ہمارے لیے یہاں کیا سبق ہے؟ جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ سب سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔
ہمیں اپنے نفس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے بلکہ حق بات پر قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین سمجھ اور فہم عطا کرے، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہو تو یوٹیوب پہ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا